مجھے کہا گیا کہ آپ جواب دیں۔ اسد قیصر صاحب میرے محترم ہیں، بڑی عزت ہے ان کے لیے۔ آپ اس کرسی پہ تشریف فرما رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کا رکن ہونے کے حوالے سے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آپ میں بڑے سیزنڈ پالیٹیشنز، پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈرافٹ تو اس وقت آئے جب بل لے کیا جائے، کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر یہ حکومتی بل ہے تو سب سے پہلے حکومتی حلقوں میں مشاورت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو ایک ڈرافٹ بل کی شکل میں کابینہ کے سامنے لایا جاتا ہے، کابینہ اس کی اپروول دیتی ہے، اس کے بعد ایک کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز ہے CCLC، میں خود اس کا کنوینر ہوں۔ اس کمیٹی میں ایک دفعہ اچھی طرح دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ مزید چیزیں درست ہونے والی ہیں، اور اگر اتحادی حکومت ہو تو CCLC میں ہمیشہ ساروں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہے، پچھلے دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں، ہم کلاز بائی کلاز پہلے دیکھتے تھے، اس کے بعد لے کے آتے تھے۔ پھر کیبنٹ کہتی ہے کہ جی اب اسے پارلیمنٹ میں لے جایا جائے، یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اسے قومی اسمبلی میں لے کر انٹروڈیوس کروائے یا سینٹ میں کرائے۔ اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں جواب دہ ہوں۔ ابھی یہ بل مسودہ بن کے کابینہ میں نہیں گیا، ابھی یہ CCLC میں ڈسکس نہیں ہوا، کچھ عرصے سے یہ مشاورت جاری تھی۔ اور کیوں جاری تھی؟ موجودہ انتخابات کے بعد جب حکومتی اتحاد تشکیل پا رہا تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب، خورشید شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، تو پہلے دو جماعتوں نے کمیٹیاں بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہم انگیج رہے۔ پھر ہماری مشاورت متحدہ قومی موومنٹ سے ہوئی، پھر ہماری مشاورت IPP اور مسلم لیگ سے ہوئی، چودھری سالک صاحب موجود ہوں گے۔ ہماری انگیجمنٹ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوئی، ہماری انگیجمنٹ اعجاز الحق صاحب سے ہوئی، ہماری انگیجمنٹ ANP سے ہوئی، ہماری انگیجمنٹ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے ہوئی۔ اس سٹیج پہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ہمارے رابطے ہوئے۔ اچکزئی صاحب بڑے ہیں، ناراض ہیں، ان دنوں میں ان سے بھی کسی سٹیج پہ بات ہوئی۔ یہ سیاست کا حسن ہے۔ حکومت جب بن رہی تھی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی میٹنگز کے دوران جو ہمارے کچھ معاملات طے ہوئے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ حکومت سازی کے بعد اولین فرصت میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفنشڈ پارٹ ہے اس پہ کام کیا جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ آئینی عدالت کا قیام۔ 19ویں ترمیم اس ایوان نے اور ایوان بالا نے بہت محنت کر کے 1973 سے لے کر اور 2009 تک جو کھلواڑ ہوئے تھے آئین کے ساتھ، اور جو کچھ کمی بیشیاں محسوس کی گئیں آئین میں، ان کو درست کرنے کے لیے 18ویں ترمیم پاس کی، جو بلا شبہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اس پارلیمان کا، جس کی وجہ سے پاکستان آج تک جڑا ہوا ہے۔ اور ہم اکٹھے کھڑے ہیں، چاروں اکائیوں کو ایسے پیرٹی پہ رکھا گیا۔ کیوں؟ تاکہ پاکستان آگے بڑھے، وفاق مضبوط ہو۔ اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان سینئرز کو جنہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا، شب و روز اس پہ کام کیا، تمام جماعتوں کو ساتھ بٹھایا اور وہ درستگی ہو گئی۔ اس وقت بھی یہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں اور پوچھئے گا چودھری اعتزاز احسن صاحب سے، جن کا نام ابھی لیا گیا خواجہ صاحب کی طرف سے، اور پوچھیں نوید قمر صاحب اور خواجہ آصف صاحب سے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے کہا آئینی عدالت نہیں بنے گی، اور وہ کون تھے جنہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم سٹرائک ڈاؤن کر دی جائے گی اگر آپ 19ویں ترمیم کے ذریعے جو ہمارے اختیار آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی ریگولرائزیشن کو، اگر وہ ختم نہ کیا گیا۔ میں قانون کے طالب علم کے طور پہ اور اس
پارلیمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہونے کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئی وہم نہیں ہے کہ قانون ساز پارلیمان جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے، وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے۔ ہم اپنی مخالفتوں میں اور ٹائمنگز کی وجہ سے کہ آج مجھے سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، ہم اپنی داڑیاں کھینچتے رہتے ہیں اور اپنی ساری طاقت جو ہے جا کے جھولی میں ڈال آتے ہیں۔ خدارا مضبوط ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ 25 کروڑ عوام نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ نے ڈائریکشن طے کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے۔ چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا، چیف جسٹس نے بجلی کے کھمبے لگانے کا حکم نہیں دینا، چیف جسٹس نے نہیں کہنا کہ کون سی سیاسی جماعت کو کس طرح سے چلنا ہے۔ منشور میں نے دینا ہے، میرے قائدین نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے، انہوں نے دینا ہے۔ ڈیم بنائے ہیں انہوں نے، دیکھنے چل رہے ہیں، پانی بھی چل رہا ہے، بجلی بھی آ رہی ہے وہاں سے، پیسے انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں ڈال کے چلے گئے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ خدارا جذبات سے بالاتر ہو کے میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ گفتگو آگے بڑھی، جو پرپوزلز تھی وہ آتی گئی۔ پچھلے دنوں میں جو بلوچستان میں ہوا اور پچھلے کچھ مہینوں سے جو شدت آئی ہے خیبر پختونخوا میں، میرے اس طرف کے بھائی بیٹھے ہوئے ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور ہم آپ کی ہمت کو، آپ کی قربانیوں کو، آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ریاست کو قائم رکھنے کے لیے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں۔ جب بلوچستان کا یہ اندوناک واقعہ ہوا ہے جس میں پنجاب کے غریب شہریوں کو سلوٹر کیا گیا، میں کہوں گا، اور ہمیں بالکل شرم نہیں آتی کہنے کہ جب بات یہ ہوتی ہے تو پنجاب کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیوں۔ خیبر پختونخوا میں جب یہ سرج بڑھی اس کے ساتھ ہی تو ایپیکس کمیٹی میں 2 ڈیمانڈز آئیں ڈسکشن میں۔ خواجہ صاحب آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ انہوں نے کہا کہ ملک جل رہا ہے، یہ تجویز ہم دے سکتے ہیں کہ ود سن سیٹ کلوز جیسا اے پی ایس کے بعد آپ نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے وہاں پہ خصوصی عدالتیں قائم کی تھی کہ ملٹری ٹرائلز ہو سکتے ہیں، وہ دیا جائے۔ وہاں پہ فیصلہ نہیں ہوا اور کہا گیا کہ ہم کنسنسس سے ہوگا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ ایک وہ تجویز لائی گئی، چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں اپنے سول سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے، فوج قربانیاں دے رہی ہے، ان کی قربانیوں کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے لیکن اپنا حصہ ہم ڈالیں گے۔ یہ بات ابتدائی طور پہ مالک بلوچ صاحب نے بھی کہی کہ یہ ٹائم درست نہیں ہوگا۔ یہی بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جب مولانا کے سامنے رکھی گئی، اور اس میں ایک اینگل تھا کہ اس ترمیم کے ذریعے جو پہلے حراستی مراکز تھے ان کی بھی دوبارہ اجازت دی جائے تاکہ جو مسنگ پرسنز کا قصہ ہے وہ شاید جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ان چیزوں سے، شاید اس کا حل نکلے۔ مولانا نے کہا کہ اگر اس کا اچھا حل نکلتا ہو تو یہ ضرور کریں لیکن سوچ لیں، ابھی نہ کیا جائے۔ اس کا اسی ٹائم پہ یہ تجویز ڈراپ کر دی گئی۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا آرٹیکل 8 بھی۔ اگر آپ کو یہ شک پڑتا ہے کہ آرٹیکل 8 میں ترمیم اس لیے کی گئی تھی کہ پیچکس اور ٹائٹ کرنا تھا آپ لوگوں کے حوالے سے، تو آپ کا تو پہلے ہی ٹرائلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور میٹر سب جوڈس ہے، اور جو ریٹروسپیکٹیوٹی کے معاملات ہیں اور پروسپیکٹیوٹی کے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، میرے سے زیادہ غور خان بھی یہ جانتے ہیں۔ تو پلیز ذرا تعصب کی اینک ایک سائیڈ پہ رکھ کے تھوڑا آگے چلے۔ اس میں اور کیا تھا؟ 199 کی بات ہوئی۔ 199 بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ جن علاقوں میں وہ آپریشنز ہو رہے ہوں گے اور آئین میں کچھ اجازت ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس مخصوص دورانیے اور اس علاقے میں نیشنل سیکیورٹی ایک کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ نہیں، وائل ایکسرسائزنگ جورسڈکشن، اور وہ بھی ابھی تجویز تھی، وہ ڈرافٹ کا اس طرح سے حصہ نہیں تھی۔ جو ساجد ترین صاحب ہمارے ساتھی ہیں، مینگل صاحب کے پارٹی کے نمائندے ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، مالک بلوچ صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں،
कल उनसे परसों बात हुई, फिर कल बात हुई, ये सारी चीजें उन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस हो रही थी। हम हुकूमती इत्तेहाद हैं, माजरत से मुसवदा लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपोजिशन का काम उसमें से तनकीद करके चीजें निकलवाना या शामिल करना है, मैं कीड़े निकालना नहीं कहूंगा। तो हमें हमारा काम कम से कम पूरा हो तो आप तक पहुंचेंगे ना। मीनवाइल एक वाकया हुआ, हम दोनों अतराफ ने उस पर किसी ने तालियां नहीं बजाई, बल्कि हमने सर जोड़ के बैठे कि हमारे कुछ अरकान की गिरफ्तारियां हुई, मैनर दुरुस्त नहीं था, टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। स्पीकर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, हमने उसमें थोड़ा हिस्सा डाला, क्रेडिट गोज टू यू, क्रेडिट गोज टू यू। कमेटी बनी हुई थी, ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये होने जा रहा है, इस तरह से होगा। कमेटी में इस पे बात शुरू हुई, मैंने जो सेलिएंट फीचर्स थे वो सामने रखे कि आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। फौरी तौर पे जोड़ दिया गया उसको कि जी जो चीफ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है सिर्फ उसके लिए हो रहा है और ये अदालत पे और अदलिया पे हमला है। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि माजी करीब में ये हमला कब हुआ था। मैंने तो नहीं किया, मेरे दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, और किस डटाई के साथ आपने उसे सपोर्ट करते रहे। दोनों रेफरेंस जो हैं, दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने और वो लोग बहाल हुए और उनकी विंडिकेशन हुई। हम आवाज उठाते रहे हैं, ऐसी बातें ना करें। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। ख्वाजा साहब ने कुछ फीचर्स बता दिए हैं। बड़ी बात ये थी आईनी अदालत कि उसकी शक्ल क्या होगी। जनाब स्पीकर, एक चीफ जस्टिस और जो एक कॉन्सेप्ट है अभी तक कि 7 या 8 जजेस हों और हर वफाक की हर इकाई की उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो क्या करेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184 की और जो सुओ मोटो का इख्तियार है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हस्पतालों के डिस्पेंसरों के परफॉर्मेंस से लेके शीशे की बोतल निकलने तक इस्तेमाल हुआ है जहाज़ों से, उसको वो रेगुलेट करे। कुछ 199 में जो हाई कोर्ट्स अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती हैं, उसकी अपीलें जो हैं वो उस अदालत में जाए ताकि एक पैरिटी रहे और आइन की तशरीह जो है वो एक तरह से हो, एक जगह पे हो। वजह क्या है? 60,000 से जायद 61,000 कुछ 100 मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं इस वक्त भी। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है जनाब स्पीकर? फौजदारी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट आते हैं लीव टू अपील के साथ, कई दफ़ा एज अ राइट भी आते हैं जब ओरिजिनल ऑर्डर रिवर्स हुआ हो। दीवानी मुकदमात आते हैं, बैंकिंग से निकले हुए मुकदमात आते हैं, कंपनी बेंचेस से निकले हुए मुकदमात आते हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल के मुकदमात आते हैं और इस तरह के और बहुत सारे, और ये आईनी भी। हम लोगों ने अपनी कमजोरियों की वजह से हम अपने पॉलिटिकल इश्यूज भी हर वक्त हमारी ख्वाहिश होती है कि वहीं पे जाएं और वहीं पे सेटल हों, क्योंकि हम इकट्ठे बैठ के हल नहीं कर सकते। हमने अपने आप को कमजोर कर दिया है, हमने नादानियां इतनी की हैं कि आपने अपनी सारी ताकत, अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। कुछ उस पार है, कुछ उससे आगे होगा। मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूं। ये कब वापस आना है? जब आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू करना है, और वो इख्तियार एक ही है, वो कानून साजी का है। आप वो कानून बनाए जिसका फायदा लोगों को हो। मैं तो अभी ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूं जिसमें 90 तरामीम हैं, आपके सामने रखूंगा। अरेस्ट डिटेंशन से लेके FIR के अंदराज से लेके चालानों के दाखिल होने से लेके प्रोसिक्यूशन के रोल से लेके बेगुनाह लोगों को जमानतों किन किन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए उसमें आसानी करने से लेके ट्रायल्स की टाइम लाइन्स के 1 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट होगा वरना उस जज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी, ये सारी चीजें उसका हिस्सा है।
इस आईनी पैकेज में भी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का जिक्र हुआ। असद कैसर साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पे, मैं ये पैकेज लेके मैं चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ चलिए। जिस बार एसोसिएशन और काउंसिल का आप नाम लेंगे, ये पैकेज अगर वहां से डिफीट हो, मैं जवाबदेह होगा। अब अगर ये कहा जाए कि जो तजावीज आई थी उनको आप वहीं पे आग लगा दें और कुएं में फेंक दें, ये मुमकिन नहीं है। वो तजावीज जब इसको लेके आना है उस वक्त अगर होती तो हम जिम्मेदार हैं कि हुकूमत चाहती है कि ये भी कर दो, हुकूमत चाहती है ये भी कर दो, हुकूमत चाहती है ये भी कर दो। आईनी अदालतों पे, जुडिशल कमीशन में पार्लियामान के इफेक्टिव रोल पे, सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस की अकाउंटेबिलिटी के फ्लॉड होने पे और उनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, एफिशिएंसी को मिसकंडक्ट या रिमूवल की ग्राउंड बनाने के लिए पाकिस्तान की वकला बरादरी पिछले कई सालों से मुतालबे कर रही है। आई एम पार्ट ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। इसमें लिखा हमने कि वो जज जो सरकारी मुराद तो ले रहे हैं, गाड़ी पे झंडा भी लगाते हैं, एक एस्कॉर्ट आगे एक पीछे, अगर ये वुज़रा और पार्लियामेंटेरियन करे तो वो विलन है माशरे के। उनका ये भी फर्ज है कि जो गरीब आदमी बकरी बेच के, भैंस बेच के, वकील करके आपके सामने आता है, उसको 1800 तारीखें ना दें, उसकी नस्ल खत्म हो जाती है। उसको इंसाफ दें और वक्त पे दें। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेरे मुकदमों में, ये अटक का मुकदमा है, 2003 का वाकया, आज 2024 में खड़े हैं, सजाए मौत हो गई। हाई कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, ये सजाए मौत का केस नहीं, उम्र कैद हो गई, 2 बंदे छोड़ दिए, 2 को सजा कर दी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक एविडेंस पे एक को छोड़ो, एक को रखो, या पिक एंड चूज है। आइडियल केस। अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, 2016 से अपील 8 साल से पड़ी है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, अभी लीव स्टेज भी नहीं आई। पिछले महीने अलबत्ता वो दोनों कजन्स मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा सर आपकी कोशिशों का बहुत शुक्रिया, हम सजा पूरी करके घर आ गए हैं, हम सजा पूरी करके घर आ गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाने, वो कागज जाने और आप जाने। हमें बताए सर, मैं वो ये गौर बैठे हैं, मैं वो फी कैसे जस्टिफाई करूं जो उन्होंने मुझे दे रखी है, और मैं किससे हिसाब मांगूं। और कल अगर वो अपील मेरिट पे डिसाइड होती है, इट्स अ वंडरफुल केस, पिक एंड चूज है। अगर वो बरी होते हैं तो वो 8 साल मैंने और आपने देने हैं, किसने देने हैं उनको वापस, जो उन्होंने जेल में गुजारे हैं। हमने इसमें क्या लिखा है? मैं हाजिर हूं भाई, मैं हाजिर हूं तेरे लिए, मैं जवाब दे उसके लिए। मैं जाने को तैयार हूं शेर अफगन, मुझे जी एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर। 8 दिनों की तलाफी स्पीक, ये 6 महीने वाले 8 दिन की तलाफी, 8 दिन की तलाफी में स्पीकर साहब ने 8 दिनों को कोई 3.25 दिन पे कर दिया। आप हमारे साथ हंसते खेलते रहे हैं, शुक्र है। जी एड्रेस द चेयर। मैंने जनाब स्पीकर जो बात कर रहा है 2 मिनट और लूंगा, क्योंकि ये चहमे गोइयां खत्म हो सर। ये चोरी डकैती, राजनी, छुपना छुपाना, शब खून मारने, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं सर। कि क्या लिखा है कि जुडिशल कमीशन जो है उसको दोबारा 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक बनाया जाए। मैं चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर शाह साहब से ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहा हूं। मैंने कहा हमारी 8 रुकनी पार्लियामानी कमेटी है, उसमें 4 ऑपोजिशन है, 4 ट्रेनी बेंचेस है, बैलेंस्ड है बिल्कुल, और पार्टी लीडर्स उसे नॉमिनेट करते हैं शेयर के मुताबिक। हम वो मर्ज करना चाहते हैं। बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस भी ये कहते हैं कि आप उधर से सर फैसला आता है कि ये रिकमेंड है अपॉइंटमेंट के लिए। आइन में लिखा है कि आप 6-2 के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ उनकी नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं रीजंस दे के। जनाब स्पीकर, ख्वाजा साहब गवाह हैं, नवीद कमर साहब गवाह हैं, बड़ी दफा शर्मसारी उठाई है।
बड़ी दफा बेआबरू हुए हैं। 8-0 के साथ पिशावर की अपॉइंटमेंट्स थी पिछले साल। 2 जजेस के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब रिपोर्ट्स थी। सीनियरिटी भी वायलेट हुई थी उनकी, सर्विस से आ रहे थे, उनकी नॉमिनेशंस हमने कंफर्म नहीं की। 8 पार्लियामेंटेरियंस ने, सवाती साहब भी थे, अली मोहम्मद भाई भी था उसमें। अली मोहम्मद साहब ऐसे ही था ना? जी जी। क्या हुआ है, अब हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, बहुत मोतबर है जी, दिमाग इकट्ठे बैठ के लगाया, दोनों वो भी लाएंगे, दोनों को इकट्ठा करके मुत्तफिका फैसला कर दिया, 6 से भी आगे निकल गए। परसों यानी 48 घंटे के अंदर पता चला कि रिट पिटीशन फाइल हुई है, एक जज साहब ने उसको स्ट्राइक डाउन किया है, सस्पेंड किया, उन्होंने ऑर्डर किया इसका ओथ करा दो। वाह जी वाह, पार्लियामान की बालादस्ती, क्या बात है। हमने कहा कि 8 के 8 बंदे मर्ज करते हैं। अब मैं सारी बातें बताऊंगा। शाह साहब ने और कारी साहब ने, क्योंकि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के फौरन बाद ये बात हुई थी, ऑन रिकॉर्ड हूं मैं, अटॉर्नी जनरल मेरे साथ थे, उन्होंने कहा ये बैलेंस खराब ना करें, हमारे 6 जजेस हैं, आप 6 तक महदूद करें, 4 वो हैं ही हैं, उनको ले आए। लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल भी आपके खाते में पड़ता है, तो आप 4 को कर दें। हमने उनकी मान ली है। 4 पार्लियामेंटेरियंस, 1 वजीर कानून, 1 अटॉर्नी जनरल, बाकी बार का नुमाइंदा। ये नया कमीशन है। कमीशन को क्या किस लिए किया कि ये जो रोज बेतौकीरी होती है पार्लिमानी कमेटी की, ये ना हो, हमारी इज्जत बच जाए यार, खुदा के लिए। अगली चले सर, उस कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस एवेलुएट किया करें। कौन सी पाकिस्तान में ऐसी सर्विस है जिसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट नहीं होती? है एक सर्विस, आला अदलिया है, क्योंकि उस वक्त लॉर्डशिप्स आते थे, हॉर्स हेयर विग पहन के आते थे, उनके अपने अंदर बड़ा कुछ है। एक अंदर हुआ है, उसका हिसाब हो रहा है, पूछें जाके। आहिस्ता। अच्छा, मैं सिर्फ एक इस्तदा है, सिर्फ एक इस्तदा है आपसे, ये हाथ जोड़ के 5 मिनट और दे दे, हाथ पे ना बोला करे बस, प्लीज। Please address the chair. जी, मैं address the chair. सारा कुछ अर्ज करूंगा। जनाब स्पीकर, हमने क्या किया, तजवीज ये है, कानून नहीं बनाया, तजवीज ये है कि वो जुडिशल कमीशन जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे, जिसमें 6 आला अदालत के जज होंगे और 6 लोग हम होंगे और बार काउंसिल बैठी होगी, जो उन्हें अपॉइंट करती है, फिर उनकी कंफर्मेशन करती है, जो उन्हें घर भेजते हैं। वो सालाना रिपोर्ट्स लेंगे हाई कोर्ट से, अपने रूल्स बना के एक चार्ट बनाएंगे, किस जज के पास कितने मुकदमे गए, कितने फैसले हुए, कितनी तारीखें पड़ी। एक अदालत में एक जज 12 मुकदमे रोज डिसाइड करता है, दूसरी अदालत वाला रोज 1 करता है। यार कहीं तो बैलेंस करो। मुराद एक है, इख्तियारात एक है, लिस्ट एक जैसी है। जो नहीं करता वो घर जाए, कि वहां रहे, आपके वसाइल पे, आपके टैक्स की मनी पे। आपकी तो 1,64,000 तनख्वाह है, 3 दफा बिल आए हैं कि इसको 2,20,000 कर दो, कहते पार्लियामान खा गई। वो 12 से 15 लाख भी लेते हैं। तो खुदा के लिए कई बैलेंस भी करें, जो काम नहीं करे वो घर जाए। क्या इससे अदलिया की आजादी मुतासर होती है? कमीशन रिपोर्ट भेजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, SJC को, वो 60 रोज में पाबंद होंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करें, या वापस भेजें कि जी आपकी फाइंडिंग्स गलत है। इसके अलावा 52 तरामीम इसलिए हैं कि जब आईनी अदालत आप बनाते हैं, तो मेरे वकला भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई 33-34 जगहों पे उसकी, या इससे ज्यादा जगहों पे कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट करना पड़ती है, जहां पे लफ्ज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड डालना पड़ता है, जहां पे वर्ड सुप्रीम कोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड करना पड़ता है। ये सारी एक्सरसाइज में वो क्लॉजेज उतनी होंगी, मटीरियल क्लॉजेज जो हमारे हुकूमती इत्तेहाद ने जिन बातों पे इत्तफाक राय किया वो इस तरह से है। हाँ, बलूचिस्तान वाले दोस्तों में कंसेंसस नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे सूबे की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, हमारा रकबा बहुत बड़ा है,
حلقے ہمارے لیے بہت طویل اور غیر ضروری ہیں. کسی نے کہا میرا حلقہ 46,000 کلومیٹر پہ محیط ہے, مربع کلومیٹر پہ صوبائی اسمبلی کا. ہماری سیٹیں 9 سے 10 بڑھائیں, ہم کچھ تھوڑا اسے شیپ اپ کریں. ہم نے کہا بھی یہ آپ کا صوبائی معاملہ ہے, آپ وہاں پہ بیٹھ کے طے کر کے ہمیں بتائیں. بہتر ہے کہ اسمبلی کی ریزولوشن کروائیں, آئین میں ڈالنا ہے, ہم حاضر ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے تو قائد کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. بالکل دلیری کے ساتھ لے کے آئیں گے. آخری بات یہ ہے کہ سارے پروسیس میں مولانا فضل الرحمان صاحب, کیونکہ یہ اکثریتی ووٹ کے ساتھ نہیں ہونی, یہ 2/3 کے ساتھ ہونی ہے, ان کو بھی بتایا جس حد تک مجھے کہنا چاہیے تھا اور جس حد تک اس ان آفیشل سٹیج پہ بول سکتے تھے, وہ اس کمیٹی میں دوستوں کو ایک روز پہلے بھی بتایا اور کل بھی بتایا اور آئندہ بھی بتاتے رہیں گے. کل میٹنگ کے اختتام پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے ساری ایکسرسائز میں, ان کی بڑی اچھی تجاویز تھی. اور ایک ہی بات تھی ان کی کہ جو لیگسی انہوں نے کہا مجھے میرے بزرگوں نے دی ہے کہ پارلیمان کو مضبوط رکھو, پارلیمان کو مضبوط رکھو اور پارلیمان کو مضبوط رکھو. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام اس لیے آپ لے رہے ہیں کہ آپ کو کچھ زیادہ خواب میں وہ آتے ہیں. ہم نے بھی بھگتا ہے جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ڈیم بنانے کے علاوہ سارا دن ہمیں ہی ہانکتے رہتے تھے. یہ بیٹھا ہے, یہ کس سے حساب لے گا؟ وائنڈ اپ کیجئے. میں نے ہر پارٹی سے ایک کو دینا. آخری بات, اب انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت میں آپ عمر کی حد جو ہے وہ 68 پہ کیوں لے جا رہے ہیں, باقی جگہ پہ وہاں پہ ہے. تو سر عرض یہ ہے کہ یہ پہلا ایک تجویز تھی یہ کہ یہ تجویز بھی رکھے اور دوسری بھی رکھے, کیونکہ سر ایک معتبر ادارہ قائم کرنا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پیرلل بھی ہو اور کئی حوالوں سے ان کا اختیار آئینی تشریحوں کے حوالے سے بہتر ہے. یو نیڈ ایکسپیرینسڈ برینز, یو نیڈ پیپل ود بیک گراؤنڈس. تو یہ چیزیں وہاں پہ طے ہوں گی. اب فضل الرحمان صاحب کی تجویز جو تھی وہ ہم نے مانی, بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی بالکل, اسحاق ڈار صاحب کو بٹھایا, آپ لوگ بھی ہوں گے. تمام پارلیمانی جماعتیں جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہیں ان سے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اتفاق رائے کی ہماری کوشش ہے. یہ بات آپ کو آج ایک دفعہ پھر جناب اسپیکر عرض کروں گا کہ اس پہ تکے لگانے والی تنقید کرنے کی بجائے آپ مثبت تجاویز لے کے آئیں کمیٹی میں. جو آپ کی اچھی تجاویز ہوں گی ہم بھی سر نگوں کریں گے, جو ہم مناسب بات کریں آپ بھی اس انگیجمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو 75-77 سال سے پس رہے ہیں اور سر جھکا کے اداروں کے آگے, عدالتوں کے کوریڈورز میں جو لوگ رل گئے ہیں, ان کے لیے کچھ کریں, اپنے لیے بعد میں کریں گے. بہت شکریہ.